علی اور حسین و حسن کے دلارے، علی اور حسین و حسن کے دلارے، آل نبی غوث الاعظم ہمارے، اے آل نبی غوث بڑی شان ان کی بڑا مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جسے ان کا در خاک پا مل گئی ہے، بڑی شان ان کی بڑا مرتبہ ہے، کہ جسے ان کا در خاک پا مل گئی ہے، جسے ان کا در خاک پا مل گئی ہے، خدا کی قسم اس کے چمکے ستارے، سبحان اللہ، کہ خدا کی قسم اس کے چمکے ستارے، خدا کی قسم اس کے چمکے ستارے، علی اور حسین و حسن کے دلارے، علی اور حسین و حسن کے دلارے، آل نبی غوث الاعظم ہمارے، صلاۃ یا سلام یا حبیب اللہ علیکم، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی ماشاءاللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، جر جر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، ربي صل وسلم وبارك عليه، کہ غوث الاعظم پہ دل میرا قربان ہے، غوث الاعظم پہ دل میرا قربان ہے، ان کی قدموں کے صدقے، کہ ان کے قدموں پہ، ان کے قدموں کے صدقے میری جان ہے، سبحان اللہ، کہ ان کے قدموں کے صدقے میری جان ہے، غوث الاعظم پہ دل میرا قربان ہے، غوث الاعظم پہ دل میرا، وہاں بنیے، غوث الاعظم پہ دل میرا قربان ہے، غوث الاعظم پہ دل میرا، غوث جیلانی ہے
बादशाह वली उनको दोनों जगह में हुकूमत मिली। सुभान अल्लाह बोलो कि गौस जीलानी है बादशाह वली, उनको दोनों जगह में हुकूमत मिली, उनको दोनों जहां में हुकूमत मिली। सुभान अल्लाह। उनका दर का दाबी का सुल्तान है। सुभान अल्लाह। उनका दर का दाबी का सुल्तान है। उनकी कदमों के सदके मेरी जान है, उनके कदमों के सदके मेरी जान है। गौसुल आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसुल आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है। उनको कदमों के सदके मेरी जान है, उनकी कदमों के सदके मेरी जान है। गौसुल आज़म पे दिल मेरा है, गौसुल आज़म पे दिल मेरा कि जिस पे गौसुल वरा उनका करम हो गया, दूर कर दे हर एक रंज गम हो गया, दूर कर दे हर एक रंज गम हो गया। ये बड़ा गौसुल आज़म का एहसान है, ये बड़ा गौसुल आज़म का एहसान है। उनको कदमों के सदके मेरी जान है, उनकी कदमों के सदके मेरी जान है। गौसुल आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है, गौसुल आज़म पे दिल मेरा उनकी कदमों के सदके मेरी जान है। गौसुल आज़म पे दिल मेरा कुर्बान है। सुभान अल्लाह। नारे गौसिया तो मोहब्बत ने बोलो ना गौसुल आज़म दस्तगीर। नारे गौसिया। আল্লাহ পাক আজ্জা ওয়া জাল হুজুর গোসে পাক আল্লাহ কতই না সুন্দরভাবে এই ঘোষণা করে দেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না রাহমাতাল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত করিবুম মিনাল মুহসিনিন, তার মুহসিন বান্দা যারা, তার ওলি যারা, তার নিকটবর্তী বান্দা যারা, তাদের কাছে তার রহমত বিদ্যমান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এক কথায় বলছেন, এ জগতের মানুষ নিশ্চয় আমার রহমত আমার মুহসিন বান্দা যারা তাদের কাছেই। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ বলছেন অন্য আয়াতে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছেন, হে ঈমানদারেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। সুবহানাল্লাহ বলেন। এরপরে আল্লাহ বলছেন, ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, সাথে সাথে তোমরা আমার সাদিক বান্দা যারা, আমার সত্যবাদী বান্দা যারা, এক কথায় আমার ওলি আমার বন্ধু যারা, তোমরা তাদের সঙ্গে হয়ে যাও। দুইটা আয়াত যদি আমরা সামনে রাখি আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ একটি আয়াতে বলেছেন আল্লাহর রহমত আল্লাহর ওলিদের কাছে। সুবহানাল্লাহ বলেন।
আবার অন্য আয়াতে বলেছেন তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি আমার ইমানদার বান্দা সাদেক বান্দা ওলি বা ওলিউল্লাহ যারা তোমরা তাদের সঙ্গে হয়ে যাও। এক কথায় আল্লাহ পাকের আদেশ হলো আমরা ওলিউল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবো, ওলিউল্লাহর কাছে থাকা আল্লাহর রহমত হাসিল করব। এই রহমত যখন আমাদের সাথে থাকবে দুনিয়া আমাদের জন্য জান্নাত হয়ে যাবে, কবর আমাদের জন্য জান্নাত হয়ে যাবে। কাল হাসরের ময়দানে আল্লাহ আমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত, এই সেই জান্নাতের সুসংবাদ যেটা আল্লাহ কালামে মাজিদের মধ্যে দিয়েছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। এই যে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দিয়েছেন এটাও আমাদের হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। তাহলে সর্বশেষ আমরা তো সবাই চাই যে আমাদের আখের আমাদের শেষ হোক জান্নাত, ঠিক কিনা? জোরে বলো না ঠিক কিনা? আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই, তবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সান্নিধ্য লাগবে আল্লাহর ওলির, ঠিক কিনা? বলেন এটা বলেছেন কে? আল্লাহ বলেছেন কে? আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুন। একটু জোরে বলেন না আমিন। জগতের মানুষ বর্তমান এমন প্রেক্ষাপট চলে এসেছে, আমরা আল্লাহর মহান বলি যাদের মাধ্যমে আমরা জান্নাত পাবো, যাদের মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ পাবো, মত পাবো, যে পথ দিয়ে চললে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। সেই পথ মত যাদের মাধ্যমে পাবো আমরা, সেই ওলিউল্লাহ যারা তাদেরকে চিনতে কিন্তু ভুল করি। জোরে বলেন ঠিক কিনা? বলেন চিনার মধ্যে ভুল হলে, চিনার মধ্যে ভুল হলে তাহলে আমাদেরকে অনুসরণ করতেও ভুল হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? অনুসরণ করতে কি হবে? ভুল হবে। অনুসরণ করতে ভুল হলে আমাদের স্থান হবে ভুল জায়গায়, ঠিক কিনা? আমাদেরকে ওলিউল্লাহ কারা চিনতে হবে। যত্র তত্র ভাবে পড়ে থাকা লেন্ডাওয়ালা, হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের লেন্ডা ফকির আছে, তালা ফকির আছে, এই ফকির সেই ফকির দেখে ওলিউল্লাহ মনে করলে হবে না। সঠিক ওলি কারা জানতে হবে, সঠিক ওলিদের ঠিকানা খুঁজতে হবে, সঠিক ওলিদের দামানে গিয়ে জান্নাত হাসিল করতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? হযরত ইমাম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ যে রহমত মুহসিন বান্দা যারা তাদের কাছে রেখেছেন, এখানে মুহসিন বান্দা মানে সুফি বান্দা। সুবহানাল্লাহ বলেন। মুহসিন থেকে সুফি, বলেন মুহসিন থেকে কি? সুফি। সুফি কারা? সুফির একটি নিদর্শন জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিয়েছেন, আত-তাসাউফ মাবনিয়ুন আলা সামানি খিসাল। ইমাম জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন সুফির নিদর্শন হলো আটটি, যার ভিতরে আটটি নিদর্শন থাকবে সে হলো সুফি। এবং এই সুফির অনুসরণ যারা করবে তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রথম নম্বর হলো as-সাখাও। সুবহানাল্লাহ বলেন। as-সাখাও মানে দানশীলতা। দানশীলতা, দানশীল যেমন তেমন হলে হবে না। জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আম্মা as-সাখাও ফালি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। ওরে দানশীল যদি হতে হয় ওই সুফিকে হযরতে বাবা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো দানশীল হতে হবে। যেভাবে আল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে বাবা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে দেখিয়েছেন, আল্লাহ যে বলছেন, হে আমার ইব্রাহিম তুমি তোমার পছন্দের সব চাইতে যেই বস্তুটা পছন্দ সেটা আমি আল্লাহর জন্য কোরবানি করো। হযরতে বাবা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একাধারে প্রথম দিনে 1000 উট কোরবানি করলেন, 1000 দুব্বা কোরবানি করলেন। আল্লাহ পাক বারবার দেখাচ্ছেন, না না, তোমার সবচাইতে প্রিয় বস্তু যেটা সেটা তুমি আমার জন্য কোরবানি করো। সুবহানাল্লাহ। পরের দিন বুঝতে আর কষ্ট হলো না, বাবা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সবচাইতে কাছের বন্ধু, সবচাইতে প্রিয়তম বস্তু হলো নিজ সন্তান নবী হযরতে ইসমাঈল জবিহুল্লাহ আলাইহিস সালাম। নিজের সন্তানকে কোরবানি করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, আল্লাহ রাস্তার মধ্যে দান করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন।
নিজের সন্তানকে গিয়ে বললেন, হে আমার সন্তান, ইন্নী আরা ফিল বাদামি আন্নী আযবাহুকা, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন তোমাকে কুরবানি করতে। ও আমার সন্তান, তুমি তো এখন বড় হয়ে গেছো, আল্লাহর রেজাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি কি তুমি জানো? আন্নী আযবাহুকা, আমি যে তোমাকে কুরবানি করব আল্লাহর প্রেমে। এখন বলো সুম্মা ফানজুর মাযা তারা, এখন বলো তোমার এই যে তোমাকে কুরবানি করব, তুমি তোমার মনের মতভেদ আমাকে জানিয়ে দাও, তোমার এই বিষয়ে মন্তব্যকে তোমার মন্তব্য জানিয়ে দাও। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সাথে বলে দিলেন, হে আমার পিতা, ইয়া আবাতি ফাআল মা তু'মার সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন। ও আমার বাবা, আপনি যে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের সন্তানকে আল্লাহর রাস্তার মধ্যে আপনি দান করে দিচ্ছেন, কুরবানি করে দিচ্ছেন, আমি সন্তানও চাই সে খোদার প্রেমে নিজে কুরবানি হয়ে যেতে। বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, সুফি তিনি প্রয়োজনে নিজের জানটাও আল্লাহর প্রেমে দান করতে হবে, আল্লাহর রাস্তায়। জোরে বলুন ঠিক কিনা? সুবহানাল্লাহ বলেন না? যেভাবে বাবা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিজের সন্তানকে পর্যন্ত আল্লাহর প্রেমে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিচ্ছেন, সুবহানাল্লাহ, সেভাবে দানশীল হতে হবে। এরপরে আর রিদাও, সন্তুষ্টি। জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওয়া আম্মা রিদাউ ফালি ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, সুবহানাল্লাহ বলেন, সন্তুষ্টি যদি অর্জন করতে হয় সেটা হযরতে ইসমাঈল জবিহুল্লাহ আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা লাগবে, সুবহানাল্লাহ বলেন, তাহলেই তিনি সুফি। হযরতে ইসমাঈল জবিহুল্লাহ আলাইহিস সালাম তিনাকে বলেছেন, ফানজুর মাযা তারা, এখন বলো তোমার মন্তব্য কি, আমি যে তোমাকে কুরবানি করে দিতে চাচ্ছি। বলেছেন কি, ইয়া আবাতি ফাল, হে আমার আব্বা জান, আপনি আপনার আদেশ পালন করুন, আল্লাহর প্রেমে আমাকে কুরবানি করে ফেলুন। আমি চাই যে আল্লাহর প্রেমে নিজে কুরবানি হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রয়োজনে নিজের জান প্রাণ ইসলামের জন্য, সুন্নিয়তের জন্য, আল্লাহ রাসূলের দ্বীনের এই বাগানকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য যে সুফি নিজের জীবনটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন, তিনিই হলো আসল সুফি, সুবহানাল্লাহ। এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যে সুফিদের ধারে ধারে ঘুরি, বলেন তাদের কাছে কি এই সুফির আটখানার নিদর্শনগুলোর কোনো কিছু দেখা যায়? জোরে বলেন। তাহলে কেনই বা আমরা তাদেরকে সুফি মনে করি? কেনই বা তাদের ধারে ধারে আমরা ঘুরি? আমরা যদি আমাদেরকে যদি ঘুরতে হয়, সুফির মতো যিনি সুফি ছিল হুজুর গৌসুল আজম আহমদুল্লাহ মাইজবান্ডারি রহমতুল্লাহি আলাইহির দামানের মধ্যে যেতে হবে, ঠিক না? সুফির মতো যদি সুফি আমরা আল্লাহর এই জমিনে খুঁজতে যায়, শাইখের কোটের দামানের মধ্যে যেতে হবে, সুবহানাল্লাহ বলেন। হুজুর কামলা তৈয়ব শাহ রহমতুল্লাহি আলাইহির দামানের মধ্যে যেতে হবে, ঠিক না? যেনারা জমিনের মধ্যে এমন ভাবে জীবন যাপন করেছেন, সুফির আটখানা নিদর্শন যাদের জীবনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তিনারাই হচ্ছেন ওই জাতে পাক জিনাদের রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে আজিমুশান মাকাম দান করেছেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ আজিমুশান মাকাম দান করবেন, সুবহানাল্লাহ। এরপরে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আসসাবরু, সুফি হওয়ার জন্য তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। সেটা কেমন? ফালি আইয়ুব আলাইহিস সালাম, হযরত নবী আইয়ুব আলাইহিস সালামের মতো ধৈর্যশীল হতে হবে। কিতাবের মধ্যে এসেছে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের সামনে সমস্ত ওনার পরিবার পরিজন যত সদস্যগণ রয়েছেন সকলকে আইয়ুব আলাইহিস সালামের সামনে আল্লাহ আযাব দিয়ে মেরে ফেলেছেন, আযাব দিয়ে ধ্বংস করে ফেলেছেন। এটা সচক্ষে দেখার পরেও হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম বিন্দু পরিমাণ অধৈর্য হয়নি, সুবহানাল্লাহ বলেন না? এজন্য সুফি হওয়ার জন্য আইয়ুব আলাইহিস সালামের মতো ধৈর্যশীল হওয়া লাগবে, সুবহানাল্লাহ বলেন। এরপরে আল ইশারা, ইশারায় কথা বলা লাগবে। সেটা কেমন? খালি জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, হযরতে নবী জাকারিয়া আলাইহিস সালামের মতো
ইশারায় কথা বলতে হবে। ইশারায় কথা বলা এটা নবীগণের গুণ। সুবহানাল্লাহ বলেন। নবীগণের কি গুণ? কিছু কিছু সময় ইশারায় কথা বলতে হয়। যখন দেখবেন যে আপনি আওয়াজ দিয়ে কথা বললে এখানে ফিতনা বাজার সম্ভাবনা রয়েছে, আওয়াজ দিয়ে কথা বললে মারামারি বাজবার সম্ভাবনা রয়েছে, ঠিক ওই মুহূর্তে ইশারায় যদি কথা বলার কারণে কোনো মারামারি হানাহানি না হয়, ওই সময় ইশারায় কথা বলা এটা নবীগণের সুন্নাত। সুবহানাল্লাহ বলেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সুফি হওয়ার জন্য তাকে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের মতো ইশারায় কথা বলতে হবে। কিতাবের মধ্যে এসেছে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেশিরভাগ সময় তিনি ইশারায় কথা বলতেন। এরপরে ওয়া আম্মাল গুরবা, অপরিচিত হওয়া লাগবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এরপরে কি? অপরিচিত হওয়া লাগবে। ফালিয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, সুবহানাল্লাহ বলেন। নবী হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মতো নিজেকে লুকায় রাখতে হবে। কিতাবের মধ্যে এসেছে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম তিনি একজন নবী হওয়ার পরেও নিজের এলাকার মানুষ ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে চিনত না। সুবহানাল্লাহ বলেন। একজন নবী পয়গম্বর, আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি নবী হয়ে এসেছেন, তিনাকে এলাকার মানুষ চিনে না, এমন ভাবে নিজেকে গোপন করে রেখেছেন। কেউ যদি সুফি হতে চায় তাহলে তাকে নিজেকে লুকায়ে রাখতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যাদেরকে সুফি বলি বা নিজেদেরকে যারা সুফি দাবি করে, আমরা দেখতে পাই যে শুধুমাত্র প্রচার হওয়ার জন্য হাজার হাজার লক্ষ কি কোটি টাকা খরচ করে এরা, জোরে বলুন না ঠিক কিনা? শুধু প্রচার হতে চায়, ঠিক কিনা? যারা প্রচার হতে চায়, প্রসার হতে চায়, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্যামেরা কিনে সব সময় শুধু ক্যামেরা নিয়ে পড়ে থাকে, মানুষকে জানান দিতে চায় আমি বড় সুফি। জগতের মানুষ জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তার ভিতরে কোনো সুফিয়ত্ব নেই, সুফির কোনো গুণ নাই। যার ভিতরে সুফির এই গুণটা নাই সে সুফি নয়। এই ধরনের সুফির পিছনে ঘুরলে কিছু পাওয়া যাবে না, জোরে বলেন ঠিক কিনা? এরপরে লুবাসুস সুফি, তাকে অবশ্যই পশমি কাপড় পরিধান করতে হবে, নরমাল কাপড় পরিধান করতে হবে। যিনি সুফি হবেন তিনি নরমাল ভাবে জীবন যাপন করবেন। আপনার স্ট্রাকচার বডির মধ্যে দেখা যাবে নরমাল কাপড়, কিন্তু এমন মাকামত, এমন মর্যাদায় ওই আল্লাহর বান্দা পৌঁছে গিয়েছেন, সারা শরীরটা যে আল্লাহর কাছে দামি হয়ে গেছে, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তার পোশাক আর দামি হওয়া লাগবে না, যেখানে সমস্ত শরীর দামি হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ বলেন। দেখবেন যে প্রকৃত সুফি যারা, তাদের আপনার স্ট্রাকচারের লেবাস হবে, পরিধীয় বস্ত্র হবে একদম সাদা সিধে। কিন্তু বর্তমান দেখা যায় নিজেদেরকে যারা সুফি দাবি করে রং বেরঙ্গের দামি দামি পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, জোরে বলেন ঠিক কিনা? জগতের মানুষ। এরপরে হলো যে মুসা আলাইহিস সালামের মতো সাদা দবদবে সাদা পশমি কাপড়, নরমাল কাপড় পরিধান করতে হবে। এরপরে বলা হচ্ছে, দেখেন আসিয়াহাতু, ভ্রমণ করা। বলেন কি করা? ভ্রমণ করা। সুফি যিনি সবসময় ভ্রমণ করবেন, আল্লাহর এই সৃষ্টির সৃষ্টায়িত্বের যা কিছু আছে সব কিছু দেখবেন, দেখে দেখে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করবেন। আল্লাহ তোমার সৃষ্টি এত সুন্দর, জানি না তুমি কত সুন্দর। এভাবে আল্লাহর সৃষ্টি দেখে দেখে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করবে। ওয়া আম্মা সিয়াহাতু ফালি ঈসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালামের মতো। ঈসা আলাইহিস সালাম সদা সর্বদা শুধু আল্লাহর জমিনে ভ্রমণ করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টি দেখেছেন, আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করেছেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। একেবারে লাস্ট যেটা 8 নাম্বার, সেটা হলো আল ফাকরু। ওই সুফি ধনী হবে না, ওই সুফি কি হবে? ফকির হবে, গরিব হবে। আপনার ধনী হবার বিভিন্ন রাস্তা থাকলেও সব কিছু নবীর প্রেমে, খোদার প্রেমে, খোদার জন্য, নবীর জন্য দান করে দিবেন। আল্লাহর নবীর বাগান মাদ্রাসার জন্য দান করে দিয়ে নিজের হরবি হালতের মধ্যে জীবন যাপন করবেন। জগতের মানুষ হযরতে জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফকির যদি তাকে হতে হয়
কোন নবীর মতো ফকির হতে হবে? তিনি বলেন ওয়া আম্মাল ফাকরু ফালি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের নবী দয়ালু নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, যিনি আপনার পাহাড়কে যদি বলতেন স্বর্ণ হয়ে চলে আসো, স্বর্ণ হয়ে চলে আসতো, তারপরেও গরিবী হালতের জীবন যাপন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আপনার অনেক দিন ধরে খাবার খাইনি, পেটের ক্ষুধার তাড়নায় পেটের মধ্যে পাথর বেঁধেছেন, সেই নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের মতো ফকির জীবন, গরিবী হালতের জীবন যাপন করতে হবে, তাহলে সে সুফি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ফকির জীবনকে বেশি ভালোবেসেছেন, আল্লাহর দরবারে সব সময় দোয়া করেছেন, আল্লাহুম্মা আহিনি মিসকিনা, আল্লাহ আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখো, ওয়া আমিতনি মিসকিনা, আমার মওত যেন মিসকিন অবস্থায় হয়, ওয়াহশুরনি ফি জামারাতিল মাসাকিন, কিয়ামতের ময়দানে আমি নবীকে যখন আপনি উত্তোলন করবেন, আমি নবীকে যখন কিয়ামতের ময়দানে উঠাবেন, সেটা যেন মিসকিন অবস্থায় হয়। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন। জগতের মানুষ আমার নবীর এই অনুসারী যারা যারা সুফি, নিঃসন্দেহে নিজেদের জীবনটা গরিবী হালতের মতো অপ্রতিষ্ঠা করবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে যত বড় সুফি সে তার শেয়ার হলো তত বড়, তার বাড়ি হলো তত বড়। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন না? বিশাল বিশাল বাড়ি গাড়ি, বিল্ডিং চেয়ার, হ্যাঁ, চাকর বাকরের কোনো শেষ নেই। যেটা বলুন না ঠিক কিনা? কিন্তু প্রকৃত সুফি যারা, এরা গরিবী হালতের জীবন যাপন করে। আর আমরা সাধারণ বান্দা যারা, আমরা তো ফিটফাট যদি ঠিকভাবে না ওই সুফিদের মতো না লাগে, আমরা সুফি বলি না। জোরে বলুন না ঠিক কিনা? আমাদেরও কতগুলো বদখায়েশ আছে। হ্যাঁ, জোরে বলুন না? বদখাসলত আছে। সেটা হলো চেয়ার বড় হতে হবে, পেটটা বড় হতে হবে। সুফি যাকে বলবো, আমার ফিসাব, আমার সুফি, হ্যাঁ, পেট বড় হওয়া লাগবে, আপনার চেয়ার বড় হওয়া লাগবে, বিশাল চেয়ারে বসতে হবে, হ্যাঁ, হাজার লক্ষ লক্ষ হাজার শত হাজার চাকর বাকর থাকতে হবে, আজিমুসান একটা দরবার থাকতে হবে, তাহলে আমরা তাকে বড় সুফি মনে করি। জোরে বলুন ঠিক কিনা? কিন্তু এগুলো কোনটাই সুফির অন্তর্ভুক্ত নয়, সুফি হবার নিদর্শন নয়। যে যত গরিবী হালতের জীবন যাপন করবে তাকে তত বড় সুফি মনে করবেন। এটা জুনাইদ বাগদাদি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলাল্লাহি উনজুর হালানা, ইয়া হাবিবাল্লাহি ইসমা ক্বালানা, সালাতুন ইয়া অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে প্রকৃত সুফির কাছে যেতে হবে। প্রকৃত সুফির নিদর্শন যেগুলো, সেগুলো আমাদেরকে দেখে প্রকৃত সুফি খুঁজতে হবে, তার দ্বারস্থ হওয়া লাগবে, সান্নিধ্যের মধ্যে থাকতে হবে। আমরা যদি এই ধরনের প্রকৃত সুন্নির সান্নিধ্যের মধ্যে থাকতে পারি, তাহলে আমাদের দুনিয়া আখিরাত ভেড়া পার হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তবে যারা ইলমে শরীয়ত, ইলমে তরিকত, ইলমে মারিফত, ইলমে হাকিকত হাসিল করে নাই, এক কথায় যারা আলেম নয়, যারা আপনার মাদ্রাসার বারান্দায় পর্যন্ত যায় নাই, এই ধরনের পীর থেকে, এই ধরনের সুফি থেকে দূরে থাকতে হবে বলেছেন আমাদের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও বলেছেন, ইজতানিবু সুহবাতা সালাসাতি আসনাফ, তিন ধরনের ব্যক্তির সুহবত থেকে দূরে থাকতে হবে। সুহবতে যাওয়া এটা নিষেধ রয়েছে। সেটা হলো আল উলামাউল গাফিলিন, যারা গাফেল আলেম, গাফেল বলেন, গাফেল আলেম, তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা গাফেল আলেমগণ তারা সুসময়ে সুকথা বলে, কুসময়ে বিক্রি হয়ে যায়। ঠিক কিনা? জোরে বলেন না ঠিক কিনা? জগতের মানুষ আমাদেরকে এই গাফেল আলেমদেরকে চিনতে হবে।
যারা টাকার জন্য জান বাঁচাবার জন্য ঈমান বিক্রি করে দেয়, জোরে বলুন ঠিক কিনা? এই ধরনের গাফেল মূর্খ আলেম থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। ওয়াল ফুকারাইল মুদাকিনিন, সাথে সাথে চাটুকার ফকির যারা সব সময় নিজেদেরকে বদলায়, নিজেদেরকে কি বদলায়, হাত ভাঙা নয় কিন্তু হাতকে এমন ভাবে ঘুরাই ফেসায়, মানুষের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে দেন হাতটা ভাঙা। জোর বলে এরকম আছে কিনা? চাটুকার ফকির থেকে দূরে থাকবার জন্য বলা হয়েছে ওয়াল মুতাসাউফিফাতিল জাহিলিন, জাহেল মূর্খ ও সুফি যারা, বলেন মূর্খ সুফি যারা, তাদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। জোরে বলুন ঠিক কিনা? অবশ্যই জাহেল মূর্খ সুফি থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। তাদের শরণাপন্ন হওয়া এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। আর প্রকৃত সুফি, প্রকৃত বলি যারা, তাদের শরণাপন্ন হওয়া লাগবে। জোরে বলুন ঠিক কিনা? তো মুহাব্বত নিয়ে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন। সালাতুন ইয়া सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, बदलो मेरे भी तकदीर, बदलो मेरे भी तकदीर, गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, या गौसुल आजम अल मदद, पीराना पीर अल मदद, या दस्तगीर अल मदद, बदलो मेरे भी तकदीर, बदलो मेरे पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम। और सूफीर मत बड़ सूफी हलो आमादेर गौसे पाक, जरूर सुबहानाल्लाह। हुजूर गौसे पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি দুনিয়াতে এসে সুফি হন নাই, দুনিয়াতে এসে বলি হন নাই, মায়ের গর্ভ থেকে সুফি বলি হয়ে এসেছেন। সুবহানাল্লাহ। হযরতে মাওলানা নুরুর রহমান, মাশাআল্লাহ ভালো শুননি, মাশাআল্লাহ, মাওলানা নুরুর রহমান তিনি গৌসুল আযম নামক কিতাবের মধ্যে নোট করেছেন, আমার গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মায়ের গর্ভ মুবারকে যখন আসলেন, তখন আমার গৌসে পাকের আব্বাজান হুজুর আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দুস্ত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে আল্লাহর নবীজি স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। স্বপ্নের মধ্যে বললেন, ইয়া আবা সালেহ, হে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দুস্ত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আতাকাল্লাহু ইবনান সালিহা, অতি শীঘ্রই তোমাকে আল্লাহ পাক একজন সালেহ সন্তান, আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর সালেহ বান্দা দান করবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়াহুয়া ওয়ালাদি, সে আমার সন্তান হবে, ওয়া মাহবুবি, সে আমার বন্ধু হবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। শুধু তা নয়, ওয়া মাহবুবুল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা, যিনি আল্লাহর জমিনে এসে এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, রিয়াজত করবে, আল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাদু আন, যার উপর আল্লাহ রাজি হয়ে যাবে, আল্লাহ তার উপর রাজি হয়ে যাবে এবং তিনিও আল্লাহর উপর রাজি হয়ে যাবে, ওয়া মাহবুবুল্লাহ, এবং আল্লাহর বন্ধু হবে। ওয়া সায়াকুনু লাহু শানুন ফিল আউলিয়াই ওয়াল আকতাব, অতি শীঘ্রই তোমার এই সন্তান সকল আউলিয়া, সকল কুতুবগণের মধ্যে এমন এমন শানের অধিকারী হবে, এমন মর্তবার অধিকারী হবে, কাশানি বাইনাল আনবিয়াই ওয়ার রাসূলি, যেভাবে সমগ্র নবী এবং রাসূলদের মধ্যে আমি নবীর শান। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন।
এজন্য হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছোটবেলা অবস্থায় তিনি যখন একটা গরুর রশি ধরে টানতে চাচ্ছেন, নিজেদের ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানতে চাচ্ছেন, হঠাৎ করে এই গরুর জবান খুলে গেল, ইয়া আব্দুল কাদের, ও আব্দুল কাদের, মা লিহাদা খুলিকতা ওয়ালা বিহাদা উমিরতা। এই আব্দুল কাদের, তুমি কেন আমার রশি ধরে টানাটানি করছো? তোমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয় না, তোমাকে এই আদেশ করা হয় না যে তুমি আমার রশি ধরে টানাটানি করবে বা আমাকে চড়াবে। তোমার নাম মুহিউদ্দিন, ওরে দিন কো জিন্দা করনে वाला মুনাফিক। আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিন্দাবাদ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। হে আব্দুল কাদের, মুনাফিকদের কবরের মধ্যে পড়ে এই ইসলাম মুমূর্ষ হয়ে গেছে, এই ইসলাম মুমূর্ষ হয়ে গেছে। তোমার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে আবার জীবিত করবেন, এজন্য তোমার নাম মুহিউদ্দিন, দিন কো জিন্দা করনে वाला। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এজন্য হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের জীবনটা এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এমন ভাবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন, বিন্দু পরিমাণ এমন কাজ করেন নাই যেটার উপর আল্লাহ তার রাসূল অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, এমন কাজ জীবনে করেন নাই। আল্লাহকে ডাকবার জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবার জন্য পাহাড়ের মধ্যে চলে গিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। পাতার রস খেয়ে খেয়ে খিদা নিবারণ করেছেন। পাতার রস খেয়ে কতইবার খিদা নিবারণ করা যায়, জোরে বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আল্লাহকে ডাকার মতো ডাকলে, আল্লাহকে রাজি করবার মতো রাজি করলে, পাতার রসের মধ্যে আল্লাহ এমন গুণাগুণ দিয়ে দেয়, একটু পাতার রস খাইলেও পেট ভরে যায়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সেটা আমার গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দিয়েছেন। কেন? তিনি আল্লাহর এলাহিয়তের ইলম অর্জন করেছেন, আল্লাহকে চিনেছেন, আল্লাহর ইবাদত করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য ওলি যাকে তাকে বলা যায় না। তাফসীরুল আকাইদ, তাফসীরুল আকাইদ ইসলামিয়া প্রথম খণ্ড 175 পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে। আল্লামা হাসান মুহাম্মদ আইয়ুব তিনি ওলির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, ওয়াল আরিফু বিল্লাহ, আল্লাহর ওলি বলা হয় তাকে, ওয়া বিসিফাতিহি হাসবাল ইমকান আল মাওয়াজিবু আলা তাআতিল মুজতানিবু লিল মাসি আল মুরিদু আনিল ইনহিমাক ফিল লাযযাতি ওয়াশ শাহওয়াতিল মুবাহিতুল মুহাফিজু আলাস সুনান। সুবহানাল্লাহ বলেন। জগতের মানুষ যিনি সাধ্যমতো নিরবিচ্ছিন্ন ইবাদত রিয়াজতের মাধ্যমে আল্লাহর সত্তা এবং তার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত, সকল ধরনের পাপ থেকে অবিরতকারী, সকল ধরনের পাপ থেকে বিরতকারী, স্বীয় চাওয়া পাওয়া কামনায় ডুবে যাওয়া থেকে যিনি দূরে থাকেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর ওলি। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। সকল ধরনের পাপ থেকে যিনি কোথায় থাকবেন? দূরে থাকবেন। বলেন না। সকল পাপ থেকে যিনি দূরে থাকবেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর ওলি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়াল আদাবিশ শরঈয়্যা আল মুহাফিজু আলা সুনানি ওয়াল আদাবিশ শরঈয়্যা কদর আল ইস্তিতাআ, শুধু তা নয়, শরীয়তের আদব ও বিধিবিধান সাধ্য অনুযায়ী সংরক্ষণ যিনি করবেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর ওলি। সুবহানাল্লাহ। হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনে যদি আমরা স্টাডি করি, দেখা যায় আমার গৌসে পাকের কাছে এই ওলির ডেফিনেশন, ওলির ব্যাখ্যা, ওলির যে তাৎপর্য, সব কিছু আমার গৌসে পাকের জীবনের মধ্যে রয়েছে। এজন্য তিনি ওলিদের ওলি বলেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। তিনি ওলিদের ওলি বলেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। হে বড় পীর আব্দুল কাদের, হে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানির জিলানি,
তোমারি নামের গুণে আগুন হইয়া যায় পানি। হে বড় পীর আব্দুল কাদের, বলুন হে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানির জিলানি, তোমারি নামের গুণে আগুন হইয়া যায় পানি। হে বড় পীর আব্দুল কাদের সালাত দুনিয়া। और जन्म तुम्हार जिलानीते तरीकाए कदरिया अबू साले मूसा जंगी तुम्हारो होई पिता। जन्म तुम्हार जिलानीते तरीकाए कदरिया अबू साले मूसा जंगी तुम्हारो है पिता। उम्मुल खैर मा फातिमा, उम्मुल खैर मा फातिमा तुम्हारो जननी, तुम्हारी नामेर गुणे आगुन हइया जाए पानी। हे बड़ पीर अब्दुल कादेर सालात दुनिया। मुश्किलाते बेअदद दरिम मा शय्यल्लिल्लाह गौसे आज़म पीर मा सालात दुनिया। मेरे चश्मे आलमों से चुप जाने वाले सलात दुनिया। জগতের মানুষ, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ওলি কাদেরকে বলা হয়। যাকে তাকে ওলি বললে কি হবে? বলেন না হবে? কখনো যাকে তাকে ওলি বলা যাবে না। মৌলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেভাবে ওলির ডেফিনেশন দিয়েছেন, কওমুন সাফারাল উজুহু মিনাস সাহারি, যারা আল্লাহর প্রেমে ইবাদত রিয়াজত বন্দেগী করেছেন সারা রাত জাগ্রত থেকে, সুবহানাল্লাহ বলেন। রাত্র জাগ্রত থাকতে থাকতে যাদের চেহারাটা হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে তারাই হলো আল্লাহর ওলি। আমাসাল উয়ুনু মিনাল আমর, আল্লাহর প্রেমে ক্রন্দন করতে করতে যাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তারাই হলো আল্লাহর ওলি। খামাসাল বুতুনু মিনাল জুর, যারা পেটের খিদার তাড়নায় পেটের এমন খিদা লাগিয়েছেন, দুনিয়ার এই যে খাবার দাবার এগুলোকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয় না, শুধু 365 দিন বছরে 5 দিন যেগুলো হারাম রোজা রাখা, এই 5 দিন ব্যতীত 360 দিন আল্লাহর ওলিগণ নফল রোজা রাখেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। এভাবে আল্লাহর ওলিগণ নিজের জীবনটা গঠন করেছেন। খিদা লাগাতে লাগাতে পেটগুলো চিকন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এখন আমরা যে পীরের পেট যত বড় আমরা তাকে বলি তত বড় বলি, বলেন না ঠিক কিনা? বলি বড় হওয়ার জন্য আমরা শর্ত জড়িয়ে দিই পেটটা বড় হতে হবে, কিন্তু মওলা আলী বলছেন যে পেটটা ছোট থাকবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না, পেট চিকন থাকবে। শুধু তা নয়, আমার মওলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়াবিসাশ শাফাহু মিনাদ যিকির, আল্লাহর জিকির করতে করতে যাদের জিহ্বাগুলো শুকিয়ে যায় তিনারা হচ্ছেন আল্লাহর ওলি। এই আল্লাহর ওলিগণের সুহবতে থাকলে দেখেন আমার রহমাতুল লিল আলামিন দয়ালু নবী ঘোষণা করেন, আবু দাউদ শরীফের হাদিস, মাসালুল জালিসি সালিহি কামাসালি সাহিবিল মিস, ওরে সৎ লোক যারা, সালেহ বান্দা যারা, তাদের বড় উদাহরণ হলো যারা আতর বিক্রি করে আতর বিক্রেতার সাথে। সুবহানাল্লাহ বলেন।
কেননা ইল্লাম ইউসুবিকা মিন হুসাইন আসাবাকা মিন রিহিহি, আতরওয়ালার পিছনে পিছনে ঘুরলে আতর না পেলেও আতরের খুশবু পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহর ওলির সান্নিধ্যের মধ্যে থাকলে আল্লাহর ওলি হওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহর ওলি যদি হতে চান, আল্লাহর প্রিয় ভাজন বান্দা যদি হতে চান, তাহলে আল্লাহর ওলির সান্নিধ্যের মধ্যে থাকতে হবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আমার গৌসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহির সান্নিধ্যের মধ্যে যেভাবে চুর গিয়েছে, আবদাল হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। চোর গিয়েছে চুরি করবার জন্য, গৌসে পাকের সান্নিধ্যের মধ্যে কিছুক্ষণ থেকে ছিলেন। গৌসে পাক চোরকে আবদাল বানিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই জন্য শায়ের বলেন, আসে কাদিস না ইয়ার গাছতলায়, কাদিস না ইয়ার বাসতলায়, কাদিস না ইয়ার নিরালায়, গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। আমার গৌসে পাকের নাম জপিলে চোর এসেছে চোরি করতে, গৌসে পাকের দরবারেতে, চোর এসেছে চোরি করতে গৌসে পাকের দরবারেতে। গৌসে পাকের নজর লেগে, গৌসে পাকের নজর লেগে চোরটি আবদাল হয়ে যায়। আমার গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। আমার গৌসে পাকের কাদিস না ইয়ার গাছতলায়, কাদিস না ইয়ার বাসতলায়, কাদিস না ইয়ার নিরালায়, গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। আমার গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। সালাত দুনিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ উনজুর হালানা, ইয়া হাবিবাল্লাহ ইসমা ক্বালানা। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। তু জিন্দাগি ওয়াল্লাহ, তু জিন্দাগি ওয়াল্লাহ, মেরে চশ্মে আলমো से छुप जाने वाले। सलाम दुनिया কেন থাকতে হবে গৌসে পাকের সান্নিধ্যে? কেন থাকতে হবে আল্লাহর ওলির সান্নিধ্যে? ও ভাই, যেখানে চোর আবদাল হয়ে যায়, আমরা তো গৌসে পাকের আশিক, গৌসে পাকের একটু যদি নজর পায়, কপালের মধ্যে জাহান্নাম থাকলে জান্নাত আসার সম্ভাবনা আছে কিনা? জোর আছে কিনা? অবশ্যই। এজন্য আল্লাহর ওলির সান্নিধ্যে থাকতে হবে, গৌসে পাকের নজর প্রয়োজন হবে। জোর বলুন ঠিক কিনা? জগতের মানুষ গৌসে পাক সাহায্য করতে পারেন। এজন্য আমরা ইয়া শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু শাইয়াল লিল্লাহ বলে গৌসিয়া শরীফ বলুন, গিয়ারবি শরীফ বলুন, এই সিমটা তেলাওয়াত করে। জোরে বলুন ঠিক কিনা? গৌসিয়া শরীফের মধ্যে, গিয়ারবি শরীফের মধ্যে এই সিম তেলাওয়াত করি কিনা? আমরা পড়লে এক প্রকার নামদারি মুসলমান, নিজেদেরকে সহি মুসলমান দাবি করে, তারা আমাদেরকে শিরকি ফতোয়া দেয়। জোরে বলুন ঠিক কিনা? আমরা নাকি গৌসে পাক থেকে সাহায্য নিয়ে শিরিক করেছি। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আমি তাদেরকে বলবো, ভাই আর কতদিন দূরে থাকবেন? কতদিন দূরে থেকে থেকে আমাদের পিছনে লেগে থাকবেন, আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন? আমরা সুন্নিরা যে আমলটা করি কোরআন হাদিসের বিরোধী নয়, কোরআন হাদিসের বাহিরে নয়, ভিতর থেকে আমল করি। সুবহানাল্লাহ বলেন। হযরতে আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমার নবীজির সাহাবা, তিনার থেকে বর্ণিত হাদিস। ইমাম তাবরানী আওসাতের মধ্যে এই হাদিস কেন নোট করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ড 271 পৃষ্ঠা। ইমাম সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামিউ সগীরের মধ্যে হাদিস কেন নোট করেছেন। আল্লাহর নবী ইরশাদ করেন, ইত্তাকু ফিরাসাতুল মুমিন, হে ইমানদারেরা, তোমরা আল্লাহর ওলির কলবের নজরকে ভয় করো। সুবহানাল্লাহ বলেন। কেননা নবী বলছেন যে ফাইন্নাহু ইয়ানজুলু বিনুরিল্লাহ, তারা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে। আল্লাহর নূর দিয়ে দেখলে
কলবের উপর নয়, কলবের ভিতরেও দেখা যায়। জোরে বলুন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন। এজন্য আমার নবী বলছেন, হে ইমানদারেরা, হে আমার উম্মতেরা, ইমানদার যারা, বলি যারা, আল্লাহর বন্ধু যারা, তাদের কলবের নজরকে ভয় করো। এজন্য কোন সাহিত্যিক বলেছেন, ওরে উলামায়ে কেরামের মজলিসে জবানটাকে বন্ধ রাখো, ওলিউল্লাহর মজলিসে কলবকে বন্ধ রাখো। কেননা ওরে আলেমগণের মজলিসের মধ্যে যেমন তেমন কথা বললে আলেমগণ তোমার ভুল ত্রুটি ধরে ফেলবে। আরে ওলিউল্লাহর মজলিসে কলব দিয়ে যেমন তেমন ধারণা করলে আল্লাহর ওলিগণ, যেহেতু নবী বলেছেন আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে, এজন্য তোমার কলবের মধ্যে তুমি নিজে নিজে বলতেছো, মনে মনে বলতেছো এই বলি মনে হয় বন্ধ। এটা বলার সাথে সাথে ওলিউল্লাহ গুণ ধরে ফেলবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এজন্য আল্লাহর ওলির নজরকে, কলবের নজরকে ভয় করতে বলা হয়েছে। জগতের মানুষ আমরা দেখতে পাই মেরকাত শরীফ মিশকাতের, বিশেষ করে মিশকাত শরীফের হাদিস 1632 নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোল্লা আলী কারি জীবন আলী রাহমা মা ইউকাদ ইনদা মান হাদারাহুল মাউত, এই অধ্যায়ের মধ্যে তিনি বলেছেন, ওয়ালা তুবাউদা মিনাল আউলিয়াই হাইসু তুফিয়াত লাহুমুল আরদ। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ জমিনটাকে আল্লাহর ওলিদের জন্য সংকীর্ণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহর ওলিদের জন্য কি করেছেন? সংকীর্ণ করেছেন। বলেন না, আল্লাহর ওলিদের জন্য সংকীর্ণ করেছেন, বড় করেন নাই। যেভাবে আমাদের জন্য আল্লাহর এই জমিন অনেক বড়, ঠিক কি না? কিন্তু আল্লাহ আল্লাহর ওলিদের জন্য সংকীর্ণ করে নাই। ওয়া হাসালা লাহুম আবদানুল মুকতাসাবা, একই সময়ে তারা একাধিক জিসিম শরীরে রূপান্তরিত হতে পারে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। মুতাআদ্দাদাতুন ওয়াজাদুহা ফি আমাকিনা মুখতালিফাতিন ফি আনিন ওয়াহিদিন, একই সময়ে আল্লাহর ওলিগণ একাধিক স্থানে যেতে পারেন। এটা কার কথা? আমাদের মতো সাধারণ কোন মৌলবীর কথা নাকি যিনাদেরকে বিশ্বের সকল আলেমগণ মানেন? সেই মোল্লা আলী কারি জীবন আলাইহি রাহমা তিনি বলছেন আল্লাহর ওলিগণ একাধিক শরীরে রূপান্তর হতে পারে, একই সময় একাধিক স্থানে যেতে পারে। যেমনি ভাবে গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রমজানুল মুবারকের পবিত্রতম মাসে 35 জন আশিকের করে একই টাইমে ইফতারি দাওয়াত নিয়েছেন এবং ইফতারি গ্রহণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। হুজুর গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদের মধ্যে, হুজুর গৌসে পাকের মাহফিলের মধ্যে একজন গৌসে পাকের হাজত ধরেছে, পায়খানার হাজত, প্রস্রাবের হাজত। গৌসে পাকের মাহফিলে তো 200-300 আলেম বা শ্রোতা হতো না। আমার ইমাম শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গৌসে পাকের মাহফিলের মধ্যে কারা কারা উপস্থিত হতেন তিনি সুন্দর একটি মানাকিব লিখেছেন। মারহাবা সদ মারহাবা সদ মারহাবা সদ মারহাবা আজ বারায়ে গৌসুল আজম শাহে জিলানী মা, দরমিয়ানে মজলিসে আমদন্দে বেশুমার। সুবহানাল্লাহ বলুন। দরমিয়ানে মজলিসে আমদন্দে বেশুমার, মর্দম জিন্নো ফেরেশতা पंचयाश से 10,000 मरहबा सद मरहबा सद मरहबा सद मरहबा अजबराए मुर्शिदे माँ अजबराए गौसुल आजम शाह जिलानी माँ। सुबहानल्लाह। আমার ইমাম শের বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন দরমিয়ানে মজলিসে আমদন দে বেশুমার, মর্দম জিন্নু ফেরেশতা 85,000। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার গৌসে পাকের মাহফিলের মধ্যে
অনেক অনেক শ্রোতা হতো, সুবহানাল্লাহ বলেন। সেখানে হাজার হাজার ফেরেশতাগণ আসতেন, জিনগণ আসতেন, আলেম উলামাগণ উপস্থিত হতেন, সাধারণ মুসলমানগণ উপস্থিত হয়ে আমার গৌসে পাকের বয়ান শ্রবণ করতেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। এই জগতের মানুষ এতগুলো আল্লাহর বান্দা, ফেরেশতা বলুন, জিন বলুন, এতগুলো শ্রোতার ভিতর থেকে একজনের মাঝখানে একজন আশিকের পায়খানা প্রস্রাবের হাজত হলো। হঠাৎ করে কি করবেন? তিনার আকীদা হলো আমার গোসবাক যদিও মাহফিলের মধ্যে মাহফিলরত অবস্থায় বয়ানরত অবস্থায় আছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যদি সাহায্য কামনা করি আমাকে আমার গোসবাক সাহায্য করতে পারবে। এই জন্য তিনি ওই মুহূর্তে ডাক দিলেন, ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু শাইয়ান লিল্লাহ। হে গৌসে পাক, আল্লাহর বদন্যতায় আল্লাহর হুকুমে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। মুহূর্তের মধ্যে আমার গৌসে পাক একটা নয় দুইটা গৌসে পাক হয়ে গেল। একটা গৌসে পাক মাহফিলরত অবস্থায়, আরেকটা গৌসে পাক সেখান থেকে এসে ওই মুরুদের সামনে একটা রুমাল ধরেছেন চোখের উপর। মুহূর্তের মধ্যে ও আশেক আর গৌসে পাকের মাহফিলে নাই, একটা নির্জন জায়গায় চলে গেল। সেখানে তিনি হাজত সারলেন। হাজত সেরে উজু কালাম যখন সারলেন, উজু কালাম সারার সাথে সাথে গৌসে পাক তার চোখ থেকে ওই রুমালটা যখন নিয়ে নিলেন, মুহূর্তের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন তিনি আর নির্জন জায়গায় নাই, আমার গৌসে পাকের মাহফিলে আবার হাজির। সুবহানাল্লাহ বলেন। তো মুশকিল হোক না কেন আসানি করতে পারেন কিনা? এটা কার বদন্যতায়? আল্লাহ। বলেন কার বদন্যতায়? আল্লাহ এই তৌফিক দিয়েছেন আমার গৌসে পাককে। কেন? গৌসে পাক আল্লাহর ইবাদত রিয়াজত বন্দেগী করে করে আল্লাহকে রাজি করেছেন, খুশি করেছেন। এজন্য আল্লাহর ক্ষমতা বলে গৌসে পাক আশিকদের বিপদে এসে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এজন্য আমার শের বাংলা সেটাও এই মানাকিবের মধ্যে এনেছেন। ওয়াক্তে মুশকিল গরনদার কিস দহদ বা ইসমো, সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়াক্তে মুশকিল গরনদার কিস দহদ বা ইসমো हल मुश्किल बहरो आदम कुनन आ कोलेयो मरहबा सद मरहबा सद मरहबा सद मरहबा अजबराए गौसुल आज़म शाह जिलानी मा सलाम। যারা গৌসে পাককে সাহায্য করতে পারেন এটা মানেন না। আমার গৌসে পাক মুহূর্তের মধ্যে চাইলে 1000 পরিবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে একই সময়ে খানা খাইতে পারেন, একই সময়ে সাহায্য করতে পারেন। এটা যারা মানেন না সেই সমস্ত ভাইদেরকে বলবো, মৌলবীদেরকে বলবো, বাইরে ভাই আর কতদিন আপনারা না জেনে বিরোধিতা করবেন? একটু তাফসীরে মাজহারি কলম প্রথম খণ্ড 169 পৃষ্ঠা। সুবহানাল্লাহ বলেন। ও জগতের মানুষ, আমরা সুন্নিরা সুন্নি আলেমরা কথা গোপন রাখি না, যেখানে পাইছি সেটা বলে দিই। জোরে বলুন ঠিক কিনা? এরপরেও যারা বুঝতে চায় না হেদায়েতের দোয়া করব, আল্লাহ তাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করো, আমিন বলেন। তাফসীরে মাজহারির মধ্যে আল্লামা সালাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন, ইন্নাল্লাহ তাআলা ইউতি লিআরওয়াহিহিম কুওয়াতাল আজসাদ। নিশ্চয় তাআলা আল্লাহর ওলিদেরকে একটি কুওয়াতের জাসাদ, স্পেশাল শরীর দান করেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। যে কারণে ফায়ুযহাবুনা, ওই আল্লাহর ওলিগণ যেতে পারেন মিনাল আরদি জমিনে ওয়াস সামা, আসমান সমূহের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ বলেন। চাইলে জমিনে আসতে পারেন, জমিন থেকে কোথায় যেতে পারেন? আসমানে যেতে পারেন। ওয়াল জান্নাতি, এমন কি আল্লাহর ওলিগণ চাইলে জান্নাতেও যেতে পারে। হাইসু ইয়াশাউনা, শুধু তা নয়, তারা যেখানে খুশি সেখানেও যেতে পারে। সুবহানাল্লাহ বলেন না?
জগতের মানুষ। শুধু তা নয়, দেখেন আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইয়ানসুরুনা আউলিয়াউহুম, তারা তাদের পরিবার পরিজনদের সাহায্য করতে পারে বিপদের দিনে। সুবহানাল্লাহ বলেন। শুধু তাদের পরিবার পরিজন নয়, তাদের মুরিদ, তাদের আশিক ভক্তবৃন্দদেরকেও বিপদে সাহায্য করতে পারে। ওয়ায়াদমুরুনা আ'দাউহুম, এবং তাদের পরিবার, তাদের আশিকদের শত্রু যারা, তাদেরকে যথাযথ শাস্তি দিতে পারে। আমরা দেখতে পাই হুজুর গৌসুল আজম আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারী রহমতুল্লাহি আলাইহি রওজা মুবারক, মাজার মুবারকে ছিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। হুজরায়ে পাকের মধ্যে ছিলেন, ওযু বানাবার জন্য এসেছেন পুকুরের সামনে। দেখতে পেলেন যে এখানে আমাদের রাঙ্গুনিয়ার কুদালা পাহাড়ের মধ্যে একজন আশিককে বাগে ধরেছে। এই মাত্র একটু সুযোগ পাইলেই কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে বাঘ ওই আশিককে খেয়ে ফেলবে। আমার গৌসুল আজম মেজবান্ডারী মুহূর্তের ভিতরে ওই বদানা নিক্ষেপ করলেন পুকুরে। বদানা গিয়ে পড়লো বাঘের মুখে। সুবহানাল্লাহ বলেন। সাহায্য করতে পারে কিনা? কিতাবের মধ্যে পেয়েছি আল্লাহর ওলি সাহায্য করতে পারে। আর প্র্যাকটিক্যাল ভাবে গৌসুল আজম মেজভান্ডারী রহমতুল্লাহি আলাইহির জীবনের মধ্যেও পায়। আমার গৌসুল আজম মেজভান্ডারী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনিও আশিকদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। চলো রে মন তোরা যায়, বিলম্বের আর সময় নাই। গৌসুল আজম মেজভান্ডারী স্কুল কইলাছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। যারা নবুঝে তারা বুঝিবের স্কুল হন না, বুঝিবের স্কুল। এই স্কুলত ভর্তি জঙ্গ বাবা, এই স্কুলত কে জঙ্গল বেগিন বুঝে তাই। সুবহানাল্লাহ। আর কেন জোর হন না? সেই স্কুলের এমনি দ্বারা বিচার নাই জোয়ান বুড়া, সিনাই লেখা পড়া শিক্ষা দিতাছে। ওরে সিনাই লেখা পড়া শিক্ষা দিতাছে। মাস্টার মাগিনা চড়া এলো মেলো ধনী পড়া। মাস্টার মাগিনা চড়া এলো মেলো ধনী পড়া। কাগজ কলম দুয়াত খালির কি দরকার আছে? হায়রে কাগজ কলম দুয়াত খালির কি দরকার আছে? গৌসুল আজম মেজভান্ডারী স্কুল কইলাছে। গৌসুল আজম মেজভান্ডারী স্কুল কইলাছে রে মৌলা, স্কুল কইলাছে। গৌসুল আজম মেজভান্ডারী স্কুল কইলাছে। সালাত শুনিয়া গৌসুল আজম মেজভান্ডারীর স্কুলে ভর্তি হয়ে যান, সব কিছু বুঝে আসবে। জোরে বলুন ঠিক কিনা? এখন বন্ডবলীদের মতো বন্ডামিয়ত প্রতিষ্ঠা করলে হবে না। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। প্রধান মেহমানের আগমন, প্রধান মেহমানের আগমন। মাহফিল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে নারে তাকবীর। বলুন মারহাবা। আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ লক্ষ আলেমগণের উস্তাদ, আমাদের উস্তাদ মসজিদ হুজুর কিবলা তশরিফ এনেছেন। হুজুর বসে রয়েছেন। আমি আমার আলোচনার একেবারে ইতির দিকে যাচ্ছি, আমি শেষ করে দেব। তো এলাকার সর্বস্তরের সুন্নি জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাবো,
আপনারা তাড়াতাড়ি উযু কালাম সেরে মাহফিলের মধ্যে চলে আসুন। হুজুর এখন থেকে মাহফিল শুরু করে দিবেন। একটু মুহাব্বতের দরুদ শরীফ পাঠ করুন। সালাত সুনিয়া ইয়া রাসূলাল্লাহ উনজুর হালানা ইয়া হাবিবাল্লাহ সিমা ক্বালানা সালাত সুনিয়া। আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হলো গৌসুল আজম মেজবান্ডারী রহমাতুল্লাহ আলাইহির অনুসরণ আমাদেরকে করতে হবে। গৌসুল আজম মেজবান্ডারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এমন জাতে পাক। আমরা বর্তমানে টটো কোম্পানির চুরি করে, টটো মানে বুঝুন না টোনাটুনি, আর টোনাটুনের গল্প উনি এসে দিন খন্নবা টোনাটুনের গল্প মানে উদো আনন খন এন্ডলে আনন খন হতে কিন্তু দরবার আছে। আবার গৌসুল আজম মেজবান্ডারীর এই ভান্ডারি নামিবে লাগাই রে, বোঝ জনে বোঝ জায়গা দিয়ে রে, খানকার নাম দিয়ে রে দুনিয়ার বন্ডামি বেগিনের প্রতিষ্ঠা করছে জোর হন ঠিক কিনা? জিয়ানের কারণে দরবারের দুর্নামক হন না নুয়া জোর হন না বা তোর গৌসুল আজম মেজবান্ডারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হই দেখি কবুতরের মতো বাসিয়া বাসিয়া খাও। এটা খাইবার কথা ন হয়, খাওয়ানোর কথা ন হয়। এটা হই দেখি এই শেষ জমানা ইয়রম্মিদ দিয়ে রে অনর ফেরেশতার সুরত ধারণ করি, নবীর সুরত ধারণ করি, সুন্দর সুন্দর চেহারা লই বজনা আইবু, হ্যাঁ ইতারারি বের হক হইবু জোর হন না। বর্তমান সময় বে চলার কিনা নহদবা এই নতুন বাজি বাজি চলিত হই ঠিক কিনা? এটা ফোনের কথা ন, বাতলরে বাজি বাসিয়ে চলিত হই দে। তো বর্তমান আর বাতলরে সুযোগ করে দিয়ে দেবা আর হক দরবারির বিরুদ্ধে হবে না জোর হন ঠিক কিনা? এজন্য বর্তমান আমাদেরকে হক দরবার চিনতে হবে। যেখানে সেখানে গেলেই হবে না, আমাদেরকে হক দরবারগুলোর মধ্যে যেতে হবে। এবং যে সমস্ত হক দরবারগুলোর মধ্যে নাহক শুরু হয়েছে, বন্ডামি শুরু হয়েছে, আমরা দরবারের মধ্যে যাব, দরবার রেসপেক্ট করব। কিন্তু দরবারের মধ্যে বর্তমান ওই দরবারের মধ্যে সাজ্জাদানুসিন গদিনিসিন যারা বন্ডামিয়ত চালু করেছে, আমরা বন্ডামিয়তের বিরুদ্ধে থাকবো, বিরুদ্ধে বলবো জোরে বলুন ঠিক কিনা? এজন্য হযরত আবু ইয়াজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেছেন লাউ নাযারতুম ইলা রাজুলিন উতিয়া মিনাল কারামাত হাত্তা তাওবা ফিল হাওয়া, যখন তোমরা দেখবে যে কোন মানুষ সে হাওয়ার মধ্যে বসে কারামত জাহির করছে, প্রকাশ করছে, ফালা তাগতারু বিহি, তোমরা তার এই কারামত দেখে হাওয়ার মধ্যে যে সে যে বসে রয়েছে সেটা দেখে তোমরা তার দুকায় পতিত হইও না। হাত্তা যতক্ষণ পর্যন্ত তানজুরু কাইফা তাজিদুনাহু ইনদাল আমরি ওয়ান নাহি ওয়া হিফজাল হুদুদি ওয়া আদাই শরিয়া, যতক্ষণ তাকে শরীয়তের আদেশ মানতে দেখবে না, শরীয়তের আদেশ নিষেধ যতক্ষণ মানতে দেখবে না, এক কথায় নামাজ পড়তে দেখবে না, রোজার সময় রোজা রাখতে দেখবে না, রাসূল পাকের সুন্নাত যথাযথ আদায় করতে দেখবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে হাওয়ার মধ্যে বসে থাকলেও তোমরা তার এই কারামত দেখে তোমরা তার দিওয়ানা হইও না, তার দুকায় পতিত হইও না। তো সেখানে বর্তমান আমরা একটা দল রয়েছে সব কারামত জাহির করে প্রকাশ করে শুধু ফাতার মধ্যে জোরানো ঠিক কিনা? অনেক যুবক ভাইয়েরা এগুলো দেখে দেখে পাগল হয়ে যায়, বলে না ঠিক কিনা? এজন্য আমাদেরকে সঠিক ওলির দরবার সমুন্নত রাখবার জন্য বন্ড ওলি যারা তাদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে, বিরুদ্ধে বলতে হবে, বন্ড ওলিদের থেকে দূরে থাকতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা? এজন্য শায়ের বলছেন আর বাংলাদেশত বাড়ি গে গুই নখল বাবা জান, আর বাংলাদেশত বাড়ি গে গুই ওরে নখল বাবা ফুসাই ফেলার, নখল বাবা ফুসাই ফেলার আসল বাবার শান ঠিক না? নখলে ফুসাই ফেলার আসল বাবার শান,
আর বাংলাদেশত বাড়ি গে গই ওনারা শান গাই দিয়ে ওনারা পছন্দ নেওয়ার পারলেন কেন মহাব বললে বর্তমান সময় তারা তিন বেশি বেশি গণ ফেরত দেবা কেন মহাব বললে আর বাংলাদেশত বাড়ি গে গই আসল বাবা সৈয়দ আহমদ শাহ কাসিরি কুটি দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা গজি দিনুর বাতি হনা দিনুর বাতি ঠিক না সৈয়দ আহমদ শাহ সিরকুটি রহমতুল্লাহ আলাইহি দ্বীনের বাতি প্রতিষ্ঠা করেছেন যেমন জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া সুবহানাল্লাহ 200 প্রায় 70-এর অধিক প্রতিষ্ঠান আজকে বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সুবহানাল্লাহ এগুলো হলো দ্বীনের বাতি এগুলো হক ওলিদের নিদর্শন সুবহানাল্লাহ বলেন আসল বাবা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরকুটি দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা গজি দিনুর বাতি হনা দিনুর বাতি এখন নখললি বরের তলি ঠিক না নখললি বরের তলি দুবার আসল আসল বলির শান বাংলাদেশত বাড়ি গে গই নখল বাবা জান হন্না বাংলাদেশত গোসল আজম মেজবান্ডারে আশিক দাবি করিয়ে রে গালটাল সুলাইয়ে রে আসনত বইয়ের ফির দাবি করক দে আসনে নাই জোর হন না ইয়েন কি আর গোসল আজম মেজবান্ডারে সুন্নাত আছে কিনা নাউজুবিল্লাহ আসল বাবা হযরত কেবলা মাঝি ভান্ডারী বাগতুল আশিকে বাসাই বাদানা মারি হন্না বাদানা মারি আসল বাবা গোসল আজম মাঝি ভান্ডারী বাগতুল আশিকে বাসাই বাদানা মারি হন্না বাদানা মারি এখন নকল বাবা ফেলাই দাড়ি শরীয়ত লাতি মারি দেখি না দাড়ি ব্যাগিন ফেলাই এরা আসাই এরা তো বলে ফির দাবি করো নাউজুবিল্লাহ হরি এখন নকল বাবা ফেলাই দাড়ি শরীয়ত লাতি মারি মারের মারফতর টান দেখি না আর বাংলাদেশত বাড়ি গে গুই নকল বাবা জান আর বাংলাদেশত বাড়ি গে গুই নহলে ফুসাই ফেলার আসল বাবার শান নহলে ফুসাই ফেলার আসল বাবার শান আর বাংলাদেশত বাড়ি গে গই নকল বাবা জান সালাত দুনিয়া এজন্য যার থেকে শরীয়ত পাবেন না নামাজ পাবেন না রাসূল পাকের সুন্নাত দেখবেন না তার জন্য পাগল হবেন না তিনি যদিও আল্লাহর ওলির নসল দিয়ে আসা যদিও ওনার সন্তান হন যদিও ওনার পরিবারের একজন হন আমরা আদব দেখাবো সম্মান করব কিন্তু ফির তথা বলি ততক্ষণ বলবো না যতক্ষণ না ফিরের সংজ্ঞা যেগুলো আমি বলেছি বলির সংজ্ঞা এগুলো যতক্ষণ তার কাছে পাবো না তাকে বলি মানবো না জোরে বলুন ঠিক কিনা অনুসরণও করবো না তবে মহব্বত করবো ওলিউল্লাহর কি হিসেবে বংশধর হিসেবে আবার যদি বাতিল হয় মহব্বত করা যাবে না অনুসরণ তো দূরের কথা মহব্বত করা যাবে না আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক ইমাম মোল্লা আলী কারি জীবন আলী রহমত তিনি বলেছেন কেউ যদি শরীয়ত ছাড়া নিজেকে ইলমে লাদুনের দ্বারক বাহক দাবি করে যে আমি আমার দাদা কি ছিলেন বলেছিলেন ওনার মাধ্যমে আমি কি পেয়েছি বেলায়েত পেয়েছি বা ওনার মাধ্যমে আমি ইলমে লাদুন্নি পেয়েছি কিন্তু তার কাছে নাই কোনো শরীয়ত নাই কোনো নবীর সুন্নাত শরীয়তের হুকুম আহকাম কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না মোল্লা আলী কারি জীবন আলাইহি রাহমা বলছেন কানা কাযিবান ফি দাওয়াহু তার এই দাবি হলো মিথ্যা সে যে বেলায়েতের দাবি করছে বা ইলমে লাদুনের দাবি করছে এই দাবিটা কি মিথ্যা এজন্য আমি আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাবো আল্লাহর ওলির সান্নিধ্যের মধ্যে তো থাকতে হবে তবে সঠিক ওলি যেখানে আমরা আছি সেখানে বলেন সঠিক ওলি যেখানে আমরা আছি সেখানে আই উদাহরণ হিসেবে আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া এর যাবেন জামিয়া যাবেন সুবহানাল্লাহ
হুজুর কেবলা তাহির শাহ মুদ্দাজিল্লাহুল আলী সব কিছু ওনার স্ট্রাকচার পবিত্র বডির মধ্যে আমরা দেখতে পাই। জোরে বলুন ঠিক কিনা? ওনার কথাবার্তা, আচার ব্যবহার সবকিছুর মধ্যে আমরা এই শরীয়তের সবকিছু আমরা দেখতে পাই, একজন ওলির নিদর্শন দেখতে পাই। বিদায় আমি আগেও বলে আসছি, আমার মসজিদে সব সময় বলছি, এদিক সেদিক না গিয়ে আপনারা সঠিক ওলি যেখানে রয়েছে সেখানে যাবেন এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শের উপর যে সমস্ত সজ্জাদানশীনগণ রয়েছেন তাদের কাছে যাবেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা আল্লাহ পাক কবুল করুক, আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।